अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जी अपना थोड़ा जी तारफ दे दो। जी अपना नाम। मेरा नाम सलमान इकबाल है ते दीपालपुर दे रिहायशी हाँ ते साडा मौज़ा है तारा सिंह। माशाल्लाह। घोड़ियां दा शौक कदों तो कर रहे हो? शौक न हो गए ने जी सन 7-8 साल माशाल्लाह। ते हुण इस टाइम कितनियां घोड़ियां ने अपने को? इस टाइम अपने को टोटल हो गए ने जी माशाल्लाह 5 जानवर। माशाल्लाह। तो थोड़ा जिहा तारफ दो ना अपनी घोड़ियां दा। यह जड़ी है जी साडी वड्डी घोड़ी है रूज, ये उनकी बच्ची है, बहुत अच्छी माशाल्लाह नस्ल है। ते घोड़ी जिंदी ये बच्ची है खड़ी है अपने को? जी जी अपने को खड़ी है, चलो उन्होंने भी बहुत अच्छी है। अच्छा इंदा की नाम रखे है? इनका नाम असी जुगानी रखा हुआ है जी। माशाल्लाह। ते इस दे नाल जड़ा जी रूबी, इनका नाम असी रखा है रूबी। एक घोड़ी असी लियांदी सी रावी तो। इंदे जड़ा जी स्लिम होने की वजूहत ये ने कि मतलब कि तुहानू वेख रही हो सी ये बीमारी की हालत विच मतलब कि है सी फालज दा ना सज्जी साइड ते अटैक आ गया सी, जिस तो बाद ना उमें तंदरुस्त नहीं हुई ते और फिर हमला दे नाल ना तुहानू पता फिर बच्चे ने भी दुध पवाना ते पेट च भी बच्चा आना, उनके नाल फिर कमजोरी तो हमें बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल हुण रिकवर कर गई, ठीक हो जी गई? जी माशाल्लाह हुण रिकवर है। माशाल्लाह। ये जड़ा ना जी रूबी का बच्चा है सकब। अच्छा। ये साडे इत्थे एक दोस्त हैं रोहतला साहब इन्हों तो क्रॉस करवाया सी उन्होंने घोड़े तो। अच्छा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा घोड़ा है जी। तुसी इहदे कन्न वेखो, गामचियां वेखो, कमर वेखो। घोड़ा किस रंग विच सी? वो घोड़ा है सी जी गुरदास साहबा, जिंदे विच काले काले छापे नहीं हुंदे सावे घोड़े दे विच। सही सही। लेकिन अल्लाह ताला दी जिवें मर्जी हुंदी रंग बनाना। इंदा की नाम रखिया जी के? इंदा नाम जी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निस्बत नाल ना जी आप दे जड़े घोड़े सी इंदा नाम सकब रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। घोड़ियां अपनियां कोई टोरे विच हन या कोई डांस दा या की शौक है? जेड़ी ना जी घोड़ी है जुगानी जी ये टोरे विच आई है। अच्छा ये ਤੁਹਾਨੂੰ शौक 7-8 साल पहले लग्या? जी जी ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਉੜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। तो आपने जड़े जी घोड़े आप दे अस्तबल ते हर किस्म का घोड़ा है जनाब दे मुर्शद हजूर सुल्तान मोहम्मद अली साहब माशाल्लाह अलमरूफ सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਬਣ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁਨੱਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। माशाल्लाह यानी कि इतने बुजुर्गों का फैज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? हाँ जी माशाल्लाह। अच्छा इस दी मां भी हुण सूई हुई है? जी जी कल ही उनकी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ डिलीवरी हुई है माशाल्लाह। चल के जरा ਵੇਖਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਨੇ। जी जी अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ घोड़ी लैन तो बाद ना कोई 2 साल बाद साड़ी निगाह च ना एक वीडियो आई मतलब कि यूट्यूब की, तो उनके असी ये वेखा सी कि घोड़े लाल कलर का घोड़ा है तो उनकी ना गर्दन के उत्ते अंगूठे का निशान सबत है। उनके बारे जड़ा डिटेल देंदे ने कि ये जड़ा घोड़ा है ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इवें नक्शे मुबारक अंगूठे का लगा हुआ है।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਾ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਾ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਦੌੜਾਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਫ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਆਪ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਘੋੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਚੰਦ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਇਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ? ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਸੇਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਲੂਸਣ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੰਦਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਭਿਗੋ ਕੇ ਸਵੇਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਵੇਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਵਾ ਦੇ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਸਲ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਵਾਵਾਂ। ਖਵਾਈ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਖਵਾ ਦੇ ਵੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੌਂ ਛੋਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਵਾ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਫਸਲ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ। ਚਸਕਾ ਕਰਾਈ ਰੱਖੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਾਫੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਗਈ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੋੜੀ ਬੋਰੀ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਮਨੂਸ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਇੰਜ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਇੰਜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਤੇ ਖੁਆਬ ਹੀ ਗਿਆ ਚਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰੀਮ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਆਪ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕਮਰ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਦਮ में पूछल है ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਫੇਰੇ। ਆਨ फरमाया कि नहीं जी बहुत अच्छी घोड़ी है। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਨਸਲੀ ਘੋੜੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੋੜੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਦ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਘੋੜੀ ਲੈ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿੰਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਿਨਾਲੇ 4 GD ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨੁਕਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। 5 ਕਲਿਆਣ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਘੋੜੀ ਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਟੋਰੇ 'ਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 5-5 10-10 ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੌਕ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ? ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੇਨ ਕੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੈਣ ਨੇ ਜੀ ਘੋੜੇ 7-8 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਰਖਣਾ ਆਪ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਨੌਕਰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ ਵੀ। ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਦੇ ਜੇ ਤੇ 1 ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 3 ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਵਾਸਲ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਵਰਮਿੰਗ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟਨਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਾਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਟੈਟਨਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया।